नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा अवलोकरा कहानीर 49तम अध्याय जहा बाप चढ़े घोड़ा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोसेई आउ अवलोकरा दुहे बाट चली थांती। एमिति चालू चालू गोटे गाँव रे संज हैला। गोसेई कहिले, बुझिलु अवलोकरा, एबे तो संज होई गलानी। गोटे काम करिबा, आमे एई गाँव रे कोठी देखि आश्रय नै जिबा। राति पाइले पुणी यात्रा आरंभ करिबा। अवलोकरा सामनारे गोटे चट्टी घर देखिला। कहला, गोसेई, एइटी गोटे चट्टी घर अछि, एइटी रहिया पई बहुत बढ़िया हबो। पाखरे पोखरीटीए भी अछि। आमे आजी एइटी विश्राम नबा। गोसेई अवलोकरा कथारे हां मारिले। पोखरीरु गोड़ हाथ धोई से चट्टी घरे आसी बसिले। तापरे गोसेई कहिले, अवलोकरा, किछि पैसा मो पाखरु नै जा। पाखरे बजार अछि, किछि सौदा नै आसीबु। रोषेई बास करिबा, खियापिया करिबा। आज रातिटा एठी विश्राम करिबा। गोसेईଙ୍କ पाखरु पैसा नै अवलोकरा सौदा पई गला। पाख बजारରୁ सौदा नै कि आसिला। आउ गोसेईଙ୍କ आगरे सौदा ब्यागटाकु थोई देई गुम हेई बसी पड़िला। गोसेई हसिले, कहिले, अरे अवलोकरा, आजी बोधे तू कोठी कोन निश्चय देखिचु। अरे सबुदिन एमिति अबुझा हेले कोन हबो कहिलु। जहा जोठी देखिचु मते कह, मु तो संदेह दूर करिबी। एबे अवलोकरा कहिला, बुझिलो गोसेई, मु सौदा पई गला बेले राजबाटी सिंहदुआरे देखिली गोटे विराट गंडा मुंड टंगा हिची। तापरे गोसेई कहिले, हाँ हाँ थाउ थाउ, आउ कहिबा दरकार नाही, मु एबे तो कथा बुझिगली। एबे तू ता रहस्य जानिबाकू चाहुछु तो? ताहले पका कमल पोत छता, सुनु अवलोकरा कहुची कथा। गोसेई कथा आरंभ कले। गोटे राइजरे जणे राजा थिले। तांकर मोटे पिलापिली हेलानी। तांक अंते आउ किए राज्य भोग करिवो? कूलरे टोपाए पानी दबाकू केही रहिबेनी। याठू बड़ी दुख आउ कौन अछि? राजा बड़ भावनारे पड़िथांती। दिने कौन हेला ना, राजा पारिधि करिबाकू जाइचंती। गोटे छतु देखिले, धोब फरफर छतु। राजांकर मन होला ए छतुकू भाजी खाआंती। छतुकू तोलिचंती तो सेई समयर शून्य शब्द हेला, हे राजा, ए छतु तू खाइबुनी, तू तो राणी की दबु। राणी ए छतुकू खाइले तांकर पुओटीए हबो। राजा से छतुटीकू तोली गोटे कर्मचारी हाथरे राणीଙ୍କ पाखକୁ पठेई देले। एणे बापाଙ୍କ श्राद्ध। गंडा मांस नहेले न हुए। बणजाक बुली बुली थकी गले। गंडा कोउठी देखा गलानी। जणे पतर गोटे बुढ़ी आसिला। राजा पचारिले, माउसी, तू तो सबु बेले ए बणरे बुलुचु, अच्छा कोठी गंडा बुलुथिबार देखिचु कि? बुढ़ी कहिला, अरे पुओ, तू से नियारड ना काईकी धरुचु? ता हाबुडरे जिए पड़ीची सी कौन आउ जीवन नहीं फेरीची? केते जमपुर को गलेनी? राजा पचारिले, अच्छा माउसी, ए बण को सी कौन आसे? बुढ़ी कहिला, अरे पुओ, सीए एठिकी आसेनी बोली तो मु पतर गोटेबाकू आसीची। एइठू 2 कोस दूर रे गोटे नई अछि। ठीक संज बेलू गंडा सेठिकी पानी पीबाकू आसे। जीए ता हाबुडरे पड़े ताकू सांगे सांगे मारी पकाए। नईरू खंडे दूर रे गोटे राज्य अछि। से राज्य को गंडा नारखार कर सारलानी। लोक माने घर द्वार भांगी सेठू जीवन नहीं पलई जाउचंती। आउ से राइजर राजा डेंगुरा देइचंती। जीए से गंडा को मारिबो, राज्यरू अधे पाइबो, आउ राजजेमांकू बाहा हबो। ए कथा सुनी राजा घोड़ा झपटेई देले। नईकूल बरगछरे गोटे मंचा करी पत्तर गहଳରେ लुचि रहिले। एतिकी बेले गोटे काउचिया चढ़ई आसी से नईरू पानी पीला। राजा ताकू पचारिले, अरे काउचिया, तू काहा बोलरे पानी पिउचु? चढ़ई कहिला, मु गंडा बोले पानी पिउची। राजा पचारिले, अच्छा कहिलु से गंडा कोठी अछि? काउचिया कहिला, से आसुची तमको मारिबो। ए कथा सुनी राजा रागी गले। सांगे सांगे धनुरे सर जोखिले। काउचिया चढ़ई फुरकिने उड़ीगला। आउ गंडा कानरे कौन कहिदेला के जानी? गंडा सियाडू गोटा खंडिया भूत परी माड़ी आसिला। मंचार खंब गोड़ू भांगी पकेइला। राजा अतरछियारे गछरू खसी पड़िले। गंडा तांकू सिंगरे भूसिकी मारी पकेइला। राजा जेमिति न फेरिले, राज्य सारा हुलुस्तुलु पड़ीगला। कौ शत्रु बंदी कला कि जंतुजुंता घेनीगला किए जाने? केते खोजा लोड़ा हेला, कौठी मिललानी। एमिति एमिति केते दिन गला। एणे राणींकर तो छतु खाई मास गड़ुथिला। 10 मास 10 दिन रे राणींकर दिव्य सुंदर पुओटीए हेला। बड़ होई से चाटशाली की गला। दिने कौन हेला ना, चाटशाली रे पाठ लेखु लेखु ता खड़ी गड़ी गला। सांग चाटकू जेते कहिला, केही ता खड़ी गोटे आनी देलेनी। समस्ते कहिले, तू अणबाबुआ पिला, तो खड़ी आमे काहेकि गोटे आनी दबु?
ରାଜା ପୁଅ ମନ ମାରି ଆସି ଘରେ କବାଟ କିଳି ଶୋଇଲା। ରାଣୀ ବୁଝେଇଲେ, ଆରେ ବାବା ହଜିଥିଲେ ଖୋଜି ଆଣିବି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ଗଢ଼େଇ ଦେବି, କାହିଁକି ରୁଷିଛୁ ମୋ ଧନ, କ'ଣ ହେଇଛି କହ? ପୁଅ ପଚାରିଲା, ମା ମୋ ବାପା କାହିଁ? ରାଣୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼େଇ କହିଲେ, ବାପାକୁ ଆଉ କେଉଁଠୁ ପାଇବା, ସେ ପାରିଧିକି ଯାଇ ଆଉ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ଗଣ୍ଡା ମାରି ପକେଇଛି। ପୁଅ ଏକା ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଲା, ମୋ ବାପାକୁ ଯିଏ ମାରିଛି ତାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିବି। ରାଣୀ କହିଲେ, ତୋ ବାପାର ସିଂହର ବଳ, ସିଏ ପାରିଲେନି। ତୁ ଏଡ଼େ ବକଟେ ଛୁଆ, ବଣବୁଦା କୋଉଠି ଦେଖିନୁ, ବଣଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଦେଖିନୁ, ଜାଣୁ ଜାଣୁ କାହିଁକି ଯମ ମୁହଁକୁ ଯିବୁ? ପୁଅର କିନ୍ତୁ ଏକା ଜିଦ୍, ଗଣ୍ଡାକୁ ନ ମାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅନ୍ନ ଜଳ ଛୁଇଁବିନି। ଯିଏ ଯେତେ କହିଲା ସେ କିଛି ଶୁଣିଲାନି। ମାଆଙ୍କଠାରୁ ଭୋକ ଲଡ଼ୁ ଆଉ ଶୋଷ ଲଡ଼ୁ ନେଲା। ଏ ଲଡ଼ୁକୁ ଖାଇଲେ ଆଉ ଭୋକ ଶୋଷ ହବନି। 4 ହତିଆର ବାନ୍ଧି ପୁଅ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ବାଟରେ ପତର ଗୋଟେଇ ବୁଢ଼ୀକୁ ଦେଖି ପଚାରିଲା, ମାଉସୀ ଏ ବାଟରେ କିଏ ଜଣେ ଗଣ୍ଡା ମାରିବାକୁ ଯାଇଛି କି? ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ହଁ ରେ ପୁଅ, ସେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି। ଆରେ କାହିଁ ସେ ଯାଇଛି ତ ଯାଇଛି, ଆଉ ତ କାହିଁ ଫେରିନି। ଆଚ୍ଛା ପୁଅ, ସେ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଯାଇଥିଲା ସେ ଲୋକଟା କ'ଣ ତୋର ବାପ? ତୁ ବୋଧେ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଛୁ। ସତେ କ'ଣ ସିଏ ଆଉ ଜୀବନରେ ଅଛି? ତତେ ବଣ ଭିତରକୁ ପଠେଇ ଦେବାକୁ ତ ମାଆର ମନ କେମିତି ବଳିଲା ରେ? ପୁଅ କହିଲା, ମାଉସୀ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଗଣ୍ଡାକୁ ମାରିବି। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ତାହେଲେ ବଡ଼ ଉପକାର ହବ। ହେଲେ ତୁ ଏଡ଼େ ବକଟେ ପିଲା, ତୁ କ'ଣ ସେ ଗଣ୍ଡାକୁ ପାରିବୁ? ପୁଅ କହିଲା, ଏଇଠି ଥା, ପୁଣି ଶୁଣିବୁ। ମୁଁ ଗଣ୍ଡାକୁ ଦଳି ଦେଇଛି, ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ ଦଳି ଦେଇଥିଲେ କାଳିକି। ମାଉସୀ କଇଲାଣ କଲା। ରାଜା ପୁଅ ଧାଇଁଲା, ଯାଇକି ସେ ନଈକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଗୋଟେ ମହୁଲ ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଲୁଚି ରହିଲା। ବେଳ ବୁଡ଼ି ଆସୁଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ସେ କାଉଚିଆ ଚଢ଼େଇ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସିଲା। ରାଜା ପୁଅ ପଚାରିଲା, ଆରେ ତୁ କାହା ବୋଲରେ ପାଣି ପିଉଛୁ? କାଉଚିଆ କହିଲା, ମୁଁ ଗଣ୍ଡା ବୋଲରେ ପାଣି ପିଉଛି। ମୁଁ ହେଉଛି ଗଣ୍ଡାର ବଡ଼ ଭାଇ। ଏ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ରାଜା ପୁଅ ଧନୁରେ ସର ଯୋଖିଛି ତ। କାଉଚିଆ ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ିଯାଇ ଗଣ୍ଡାକୁ କହିଦେଲା। ଗଣ୍ଡା ସିଆଡ଼ୁ ଗର୍ଜି ଗର୍ଜି ଧାଇଁ ଆସିଲା। ତା ରଡ଼ିରେ ଯେମିତି ଆକାଶ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ୁଥାଏ। ରାଜା ପୁଅକୁ ଦେଖି ଚମକି ଆସୁ ଆସୁ ରାଜା ପୁଅ ତା ଆଖିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗୋଟେ ସର ବସେଇ ଦେଲା। ଗଣ୍ଡାର ଆଖି ଫୁଟିଗଲା। ସେମିତି ଆର ଆଖିଟାକୁ ବି ଫୁଟେଇ ଦେଲା। ପାଟି ଭିତରକୁ ଆଉ ଗୋଟା ସର ପେଶିଦେଲା। ସେତିକିରେ ଗଣ୍ଡା ଧକେଇଲା। ସର ବିଷୟରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗଣ୍ଡା ଅଚେତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ମରିକି ଶୋଇଲା। ରାଜା ପୁଅ ଦେଖିଲା, ଗଣ୍ଡା ଶିଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଲୋକ ଲାଗିଛି। ଶୁଖି ଶୁଖି ଶୁଖୁଆ ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ କ'ଣ ମୋ ବାପା? ରାଜା ପୁଅ ମୁର୍ଦାରକୁ ଗଣ୍ଡା ଶିଙ୍ଗରୁ କାଢ଼ିଲା। ଯୋଡ଼ି ଜାଡ଼ିକି ରଖି କାନ୍ଦିଲା। ତା ବିକଳ ଦେଖି ଶିବ ପାର୍ବତୀ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପଚାରିଲେ, ତୁ କିଏ, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? ରାଜା ପୁଅ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଏ ଗଣ୍ଡା ମାରି ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ଏ ଗଣ୍ଡାକୁ ମାରି ଦେଇଛି। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ଉପାସ ଭୋକରେ ମରିଯିବି। ଶିବ କହିଲେ, ଆରେ ବାବା ତୁ ଘରକୁ ଫେରିଯା, ମଲା ମଣିଷ ଆଉ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? ରାଜା ପୁଅ କହିଲା, ମୋ ବାପା ଅକାଳରେ ମରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚି ଉଠିବେ। ଏହା କହି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସେ ଲମ୍ବ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଶିବ ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଫୁଲ ପାଣି କରି 3 ଥର ଛିଞ୍ଚିଦେଲେ। ରାଜା ଜି ଉଠି ବସିଲେ। ରାଜା ପୁଅ ସବୁ କଥା କହିଲା। ବାପ ପୁଅ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି ହେଲେ। ଦୁହେଁ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଲେ। ଏଣେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଗୋଟିଏ ତେଲି ସେଇ ବାଟରେ ପସରା ମୁଣ୍ଡେଇ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଗଣ୍ଡାଟା ମରି ଶୋଇଛି। ତା ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। କିଏ ଏଡ଼େ ନିର୍ଲୋଭ! ଏ ଗଣ୍ଡାର ନାକ କାନ କାଟି ନେଇଥିଲେ ଅଧେ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତା। ରାଜା ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯା ହଉ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, କେହି ଦେଖିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି। ମିଛରେ କାହିଁକି ଏଡ଼େ ପସରାଟା ମୁଣ୍ଡେଇକି ବୁଲିବି? ଇଏ ଏଇଠି ଥାଉ। ଏହା କହି ଗଣ୍ଡାର ନାକ କାନ କାଟି ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ମହାରାଜ, ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡା ରାଜ୍ୟ ନାରଖାର କରୁଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦେଇଛି। ତା ନାକ କାନ କାଟି ନେଇ ଆସିଛି। ଗଣ୍ଡା ମରିଥିବା କଥା ଜାଣି ରାଜା ଖୁସି ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ତେଲିର କୋଚଟ ଲୁଗାପଟା ଆଉ ତେଲ ଚିକିଟା ଗାମୁଛା ଏସବୁକୁ ଦେଖି ରାଜା ଘଡ଼ିଏ ଚାହିଁଲେ। ତାପରେ କହିଲେ, ହଁ ତୁ ମାରିଥିବୁ, ତୋ ମୁହଁରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆରେ ତୁ ଗଣ୍ଡାକୁ ମାରିଦେଲୁ ନା ତତେ ଦେଖି ଗଣ୍ଡା ଆପେ ଆପେ ମରିଗଲା? କିଏ ଅଛରେ? ଏଇଟାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇ କଏଦୀଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅ। ତେଲି ଜେଲରେ ପଶି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। କାହିଁକି ଏ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି କଲି? ଯାହା ତ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଚଳୁଥିଲି, ଏବେ ମୋ ମୂଳ ବୁଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଲୁଣ ବିକାଳି ସେଇ ବାଟେ ଯାଉ ଯାଉ ଗଣ୍ଡାକୁ ଭେଟିଲା। ସିଏ ବି ରାଜାଙ୍କ ଡେଙ୍ଗୁରା ଶୁଣିଛି। ତାର ବି ଲୋଭ ହେଲା।
ଅଧେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହବ, ରାଜା ଝିଅକୁ ବାହା ହବ, ଆଉ ସେ ଲୁଣ ବସ୍ତା ମୁଣ୍ଡେଇ କାହିଁକି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିବ? ସେଉଠୁ ସେ ଲୁଣ ବୋଝଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ସେ ଗଣ୍ଡାର ଆଉ ଗୋଟିଏ କାନ ଆଉ ତା ନାକରୁ ଆଉ ଗଡ଼େ କାଟି ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରାଜା ପଚାରିଲେ, କିରେ କୁଆଡ଼େ? ଲୁଣିଆ କହିଲା, ଗଣ୍ଡାକୁ ମୁଁ ମାରି ଦେଇଛି ଛାମୁ, ତା ନାକ କାନ କାଟି ଆଣିଛି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ରାଜା କହିଲେ, ତୁ କେମିତି ମାରିଲୁ? ଲୁଣବାଲାର ବୁଦ୍ଧି ବାଉଳା ହେଇଗଲା। ଘଡ଼ିକ ପରେ ଖନେଇ ଖନେଇ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଲୁଣ ବସ୍ତାଟା ମୁଣ୍ଡେଇକି ମୁଁ ସେଇ ବାଟେ ଆସୁଥିଲି, ବଣ ବାଟରେ ଗଣ୍ଡା ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲି। ସେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୋତେ ଭୁସି ଦେବାକୁ ଚିଇଁକି ଆସିଲା। ମୁଁ ଲୁଣ ବସ୍ତାଟା ତାରି ଉପରେ କଚାଡ଼ି ଦେଲି। ଗଣ୍ଡାର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଛୋଟା ହେଇଗଲା, ସେ ଖାଲି ଘୋଷାଡ଼ି ହେଲା। ତାପରେ ଢିମା ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦେଲି। ଲୁଣିଆର କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଖୁବ୍ ହସିଲେ, ଆଉ ପଚାରିଲେ, ଗଣ୍ଡାଟା କ'ଣ ମେଣ୍ଢାଟା? ଲୁଣ ବସ୍ତାଟା ତା ଉପରେ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ତା ଟାଙ୍କ ଛୋଟା ହେଇଗଲା। ତୋରି ଭଳିଆ ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ଗଣ୍ଡା ମାରନ୍ତି। ହଉ, କିଏ ଅଛରେ? ଇଏ ଡାହା ମିଛୁଆଟାକୁ ନେଇ କଇଦେଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ୟାକୁ ବସ୍ତାଏ ଗହମ ପେଶିବାକୁ ଦିଅ। ଲୁଣିଆ ବନ୍ଦିଶାଳା କାନ୍ଥରେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ହାୟରେ କପାଳ, ଲୁଣ ବିକି ଯାହା ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ଚଳୁଥିଲି, ଏବେ ମୋ ଭେଳା ବୁଡ଼ିଗଲା। ତେଲି ଆଉ ଲୁଣିଆ 2 ଜଣ ଯାକ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ରହି ନିଜ ଘର କଥା ମନେ ପକାଇ ବାହୁନିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଣେ କଟୁଆଳ ଖୋଜି ଖୋଜି ପ୍ରକୃତ ଗଣ୍ଡାମରାଳି ରଜାପୁଅ କଥା ଜାଣିଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ଖବର ଦେବାରୁ ରାଜା ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଦୂତ ପଠେଇଲେ। ଦିନବାର ଠିକ୍ ହେଲା। ରାଜାପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ରାଜଜେମାଙ୍କର ବାହାଘର ହେଲା। ରାଜାପୁଅ ଅଧେ ରାଇଜ ପାଇଲା। ସେଇ ରାଇଜରେ ସେ ରାଜା ହେଲା। ରାଜାପୁଅ ଆଉ ରାଜଜେମା ରାଜାରାଣୀ ହେଇ ସୁଖରେ ରାଇଜ ପାଳିଲେ। ଆଉ ଏଇ ହେଉଛି ସେଇ ରାଇଜ, ସେଇ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡାକୁ ରାଜାପୁଅ ମାରିଥିଲେ। ସେଇ ଗଣ୍ଡାର କଟାମୁଣ୍ଡ ସେଇ କାଳରୁ ରାଜବାଟୀ ସିଂହଦୁଆରେ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି, ଆଉ ଯାହାକୁ ତୁ ଆଜି ଦେଖିକି ଆସିଲୁ। ଏଥର ଶୁଣିଲୁ ତ? ଅବଲକରା ଖୁସିରେ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ହଁ ଗୋସେଇଁ, ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିବି, ଆମେ ଖିଆପିଆ କରିବା ଆଉ ବିଶ୍ରାମ କରିବା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା ଅବଲକରା କାହାଣୀର 5ମ ଅଧ୍ୟାୟ, କୁହୁକ ଦୀପ। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ସେଦିନ ସଞ୍ଜବେଳକୁ ଗୋସେଇଁ ଆଉ ଅବଲକରା ଯେଉଁ ନଗରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଇଠି ଥିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୋଖରୀ। ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର। ସେମାନେ ସେଇ ମନ୍ଦିର ପିଣ୍ଡାରେ ଆସି ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ରାତି ବି ସେଇଠି କଟେଇ ଦେବେ ବୋଲି ମନସ୍ଥ କରି ସେଇ ପୋଖରୀରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୁଆଧୋଇ କରି ଆସିଲେ। ମନ୍ଦିର ପିଣ୍ଡାରେ ଗୋସେଇଁ ଥକା ମେଣ୍ଟେଇବେ ବୋଲି ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଅବଲକରା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ବୁଲି ଆସିଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଆସି ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ବସି ପଡ଼ି କହିଲା, ଗୋସେଇଁ, ହୋ ଗୋସେଇଁ ମହାପୁରୁ, ଇଏ ବଡ଼ ଆଚମ୍ବିତ କଥା ମ। ଏମିତି ମନ୍ଦିର ତ ମୁଁ ଆଗରୁ କେଉଁଠି ଦେଖିନି। ତମେ ଆଗ ଯାଉନ ଦେଖି ଆସିବ। ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରଟା ହେଇଛି ଯେ ଏଠି ଦିଅଁ କି ଦେବତା କେହି ନାହାନ୍ତି। ତୁଚ୍ଛା ଫୁଲଟିଏ ପୂଜା ପାଉଛି। ଗୋସେଇଁ, ଇଏ କଥା କ'ଣ? ବୁଝେଇକି କୁହ, ତାପରେ ରୋଷେଇବାସ ଆଉ ଖିଆପିଆ କଥା। ଅବଲକରା କଥା ଶୁଣି ଗୋସେଇଁ ଟିକେ ହସିଦେଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ହଉ ହେଲା, ତୋରି କଥା ହଉ। ଆଗ ସେଇ ଫୁଲ କଥାଟି ମୁଁ ତତେ କହିବି, ତାପରେ ଯୋଉ କଥା। ନହେଲେ ତୋ ପରି ଅବୁଝା ଭଣ୍ଡାରୀକୁ ଆୟତ କରିବା ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ହଉ, ତୁ ପକ୍କା କମଳ ପୁଅତେ ଛତା, ଶୁଣୁ ଅବଲକରା ମୁଁ କହୁଛି କଥା। ଏଥର ଅବଲକରା ଛତା ଡେରି ଦେଇ କମ୍ବଳ ବିଛେଇ ଦେଲା। ଦୁହେଁ ସେଇଠି ବସିଲେ। ଏବେ ଗୋସେଇଁ ତାଙ୍କର କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏଇ ଦେଶରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଖୁବ୍ ଭ୍ରମଣ ପ୍ରିୟ। ତାଙ୍କର ଥିଲା ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ପାଣି ଜାହାଜ। ସେଇଥିରେ ବସି ସେ ସବୁ ବର୍ଷ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଦେଶକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଥରେ ସେ ଏମିତି ଜାହାଜରେ ଦୂର ଦେଶକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଫେରିବା ବାଟରେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ଶେଷ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କେଉଁଠି ଏକ ସ୍ଥଳଭାଗ ସନ୍ଧାନ କରି ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଫେରୁଥାନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ଦୂରରେ ଏକ ସ୍ଥଳଭାଗ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା। ଏଣୁ ନାବିକମାନେ ସେଠାକୁ ଜାହାଜ ନେଇଗଲେ। ସେଇଠି ଥିଲା ଗୋଟେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୀପ। ରାଜା ସେଇ ଦ୍ୱୀପ ନିକଟରେ ଜାହାଜ ଲଙ୍ଗର ପକେଇଲେ। ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ଜଳ ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ 10 ଜଣ ସଶସ୍ତ୍ର ଅନୁଚରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଅନୁଚରମାନେ
ଦୀପ ମଧ୍ୟକୁ ଗଲେ। ହେଲେ ବହୁ ବିଳମ୍ବ ଯାଏ ସେମାନେ ଆଉ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। କଥା କ'ଣ? ତଥାପି ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ହତାଶ ହେଲେ। ଏଣୁ ରାଜା ନିଜେ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ରାଜାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ବାରଣ କରୁଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ରାଜା ହେଇ ମୋର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ନ ଯିବି ତେବେ ଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଯିବ। ଏଣୁ ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଥାଅ, ମୁଁ ଏକା ଯାଇ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବି। ଏତିକି କହି ରାଜା ମା ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ତରବାରୀ ହସ୍ତରେ ଦୀପ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ରାଜା ଥିଲେ ଦେବୀ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ। ସେ ଯିବା ବାଟରେ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥାନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଚଢ଼େଇ ଆସି ରାଜାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ରାଜା ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଚଢ଼େଇଟି ରାଜାଙ୍କ କାନ ପାଖରେ କହିଲା, ଭୟ କରନି ରାଜା, ମୁଁ ଦେବୀ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ। ମୁଁ ତମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତମ ପାଖେ ପାଖେ ରହିଛି। ଏଇ ଦ୍ୱୀପରେ ଗୋଟିଏ ମାଲୁଣୀ ବୁଢ଼ୀ ଅଛି। ସେ ତାର ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ରାଜକନ୍ୟା ରୂପରେ ନଅର ତୋଳି ଏଇଠି ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଦ୍ୱୀପକୁ କୁହୁକ ଦ୍ୱୀପ କୁହାଯାଏ। ସେ ମାଲୁଣୀ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ବାଘ, ଭାଲୁ, କୁକୁର, ମାଙ୍କଡ଼ ଆଦି ପଶୁପକ୍ଷୀ କରି ଏ ଦ୍ୱୀପରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଜଣେ ଜଣେ ମଣିଷ। ତମର ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ ସେ ଏଠି ଘୁଷୁରି କରି ରଖିଛି। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ହେଲେ ମା, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଏଠୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିବି? ଦେବୀ କହିଲେ, ଶୁଣ, ଏଠାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ମାଲୁଣୀ ଖୁବ୍ ଆଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରି ତାର ଯାଦୁ ସରବତ ପିଇବାକୁ ଦିଏ। ତାପରେ ସେଇ ପାନୀୟର ପ୍ରଭାବରେ ମଣିଷ ତାର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ପଶୁପକ୍ଷୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଏଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ ସୁନା ଫୁଲଟିଏ ଦଉଛି। ଏଇ ନିଅ, ଏହାକୁ ଥରେ ଶୁଙ୍ଘି ଦେଇ ନିଜ ପୋଷାକ ଭିତରେ ରଖ। ତମକୁ ଆଉ ସେ ମାଲୁଣୀର ଯାଦୁ କିଛି କରିପାରିବନି। ଯାଅ, ତାପରେ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବ। ଏବେ ରାଜା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଫୁଲ ନେଇ ଆଘ୍ରାଣ କଲେ, ଆଉ ତାକୁ ସାଇତିକି ରଖିଲେ। ଏଥର ରାଜା ନିର୍ଭୟରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାସାଦ ଦେଖାଗଲା। ରାଜା ସେହି ପ୍ରାସାଦ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମାଲୁଣୀର ଦାସୀ ପରିବାରୀମାନେ ଆଦରରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କୋଠରୀକୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ସେଠାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସିଥାନ୍ତି ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ମହିଳା। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ତମେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ଆଶା କରେ ଆପଣ ଆମ ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମକୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏହାପରେ ମାଲୁଣୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାରିକାମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ସୁନା ପାତ୍ରରେ ପାନୀୟ ପରିବେଷଣ କଲେ। ରାଜା ମଧ୍ୟ ମା ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପାନୀୟତକ ପିଇଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାନି। ଏହା ଦେଖି ମାଲୁଣୀର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସି କହିଲା, ହେ ରାଜା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଏହି ଭୀଷଣ ପାନୀୟ ପ୍ରଭାବରୁ କେହି ବି ରକ୍ଷା ପାଇନାହାନ୍ତି। ନିୟମତଃ ତୁମେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ବା ପକ୍ଷୀରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା କଥା। ମାତ୍ର କ'ଣ ଏହାର ରହସ୍ୟ? ମାଲୁଣୀର କଥା ଶୁଣି ରାଜା ତାର କିଛି ଉତ୍ତର ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାର ଚୁଟିକୁ ଧରି ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣିଲେ। ଆଉ ତରବାରୀ ଉଠେଇ କହିଲେ, ମୋର ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ମଣିଷ କରିଦେ, ନହେଲେ ଏକା ଚୋଟକେ ଗଣ୍ଡିମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା କରିଦେବି। ଏବେ ଆଉ ମାଲୁଣୀର ଉପାୟ କ'ଣ? ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଅନୁନୟ ବିନୟ କରି ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ କହିଲା। ଆଉ ଘୁଷୁରି କରିଦେଇଥିବା ରାଜାଙ୍କ ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରାଇ ଦେଲା। ଏହାପରେ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ରୂପ ଫେରାଇ ଦେଲା। ଶେଷକୁ ରାଜା ନିଜର ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଜାହାଜ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ନିଜ ରୂପ ଫେରି ପାଇଥିବା ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ତାପରେ ରାଜା ଜାହାଜରେ ବସି ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଲେ। ତାପରେ ଦେବୀ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ଦେଇଥିବା ଫୁଲଟିକୁ ରାଜା ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଇ ମନ୍ଦିରଟି ତୋଳେଇ ଫୁଲଟିକୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେଇଦିନଠାରୁ ଏଇ ଫୁଲଟି ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଛି। ଏବେ ବୁଝିଲୁ ତ ଅବଲକରା, ଏଇ ଫୁଲ ମନ୍ଦିରର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଏବେ ଅବଲକରା କହିଲା, ହଁ ଗୋସେଇଁ, ସବୁ ବୁଝିଲି। ଆଉ ବସିବା କାହିଁକି ଗୋସେଇଁ? କାଠ କୁଠା ସଜାଡ଼ି ରୋଷେଇବାସ କରେ, ଖିଆପିଆ କରି ଶୋଇବା, ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯିବ ଯେ। ଆଜିର ଅବଲକରା କାହାଣୀକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ନେଇ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସିବୁ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି।
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।